हेलो बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के लिए आलोक भाग 2 इसमें सड़क की बात ये पाठ में चर्चा करने जा रही हूँ। तुम लोग अपनी अपनी पुस्तक निकालो। पहले सड़क की बात ये पाठ किसने लिखे थे? विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जन्म 7 मई 1861 ईसाई में कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न एवं बंगला परिवार में हुआ था। उनको प्रातः स्मरणीय मतलब जिसको हम सुबह सुबह उठ के स्मरण करते हैं, यानी भगवान जैसे उनको माना जाता है। प्रातः स्मरणीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में कविता लिखना आरंभ किया। उन्होंने 1000 कविताओं, गीतों, उपन्यासों लिखे थे और उनके द्वारा लिखित काबुलीवाला कालजयी कहानी है और काव्य ग्रंथ गीतांजलि काव्य ग्रंथ के लिए उन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपके द्वारा रचित जन गण मन यदि नायक जय है, ये गीत हम लोग सभी गाते हैं, सम्मानीय गीत है। ये गीत जब जब शुरू होते हैं तब तक जहाँ जिन्होंने रहते हैं सभी खड़ा होते हैं। सम्मानीय ये गीत के लिए सम्मान प्रदर्शन करते हैं। यह गीत भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है। अभी हम लोग पाठ आरंभ करेंगे। निकालो सड़क की बात। मैं सड़क हूँ, शायद किसी के सांप से चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। जड़ निद्रा में पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। हमेशा से जहां तहां स्थिर हो, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। इतना भी सुख नहीं कि अपने इस कड़ी और सूखी शेष पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफुल भी खिला सकूं। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, যেহেতু আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াম হয়, গতিকে মই হিন্দীৰ লগত অলপ অসমীয়াখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অসমীয়া ভাষাৰ দ্বাৰা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুবাদ কৰি যাম। मैं सड़क हूँ, মই ৰাস্তা। তাৰমানে আমি জানো যে কবি কবয়িত্ৰীসকলে আমাৰ মনে যিবোৰ ঢুকি নাপায়, যেনে সৰা ফুল, সৰা পাত, মুৰঝায়া ফুল আৰু ঠিক তেনেকে ধূলিকণা, এইবোৰ যিবোৰ বস্তু চৰাই চিৰিকটি আমি সদায় দেখি থাকোঁ। সেই বস্তুবোৰ আমি দেখোঁ সঁচা, কিন্তু তাৰ ওপৰত বা সেই বস্তুবিলাকৰ যে দুখ থাকিব পাৰে বা মনৰ কিবা কথা থাকিব পাৰে, এই বস্তুবোৰ আমি অনুভৱ নকৰোঁ। যি অনুভৱ কবি বা কবয়িত্ৰীসকলে সূক্ষ্ম বিচাৰ কিছুমান লৈ সমলবিলাক বিচাৰি ফুৰে আৰু তাৰ ওপৰতে তেখেতসকলে লিখে। এতিয়া আমাৰ আলোচ্য পাঠ সড়ক কি বাত, মানে সড়ক মানে ৰাস্তা, ৰাহ, মাৰ্গ,
পথ পৰ্যায়বাচী শব্দ আহিলে যিয়ে নহওক লিখিলেই হ'ব যে সড়ক মানে ৰাস্তাৰো বোলে দুখৰ কথা আছে মানে ৰাস্তাৰো আত্মকথা এইটো আচলতে এটা আত্মকথাত্মক নিবন্ধ হয় मैं सड़क माने मैं रास्ता शायद किसी के साप से चिरनिद्र सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर तक फैली हुई मैदानों में ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हो तारमाने অজগৰ সাপ যেনেদৰে বনে জংঘলে ঘূৰি ফুৰে ঠিক তেনেকৈ ৰাস্তাকো দেশান্তৰে বিভিন্ন দেশলৈকে দূৰ পাহাৰ পৰ্বতৰ ওচৰলৈকে বনোৱা হৈছে আৰু ঠিক তেনেকৈ অজগৰ সাপে যেনেকৈ গৈ থাকে তেনেদৰে ৰাস্তাও তেনেকৈ বনাই নিয়া হয় আৰু ৰাস্তা বোলে শুই আছে কোনো মানে সাৰ সুৰ নাই বেহুচি কোনো সাৰ নাই সুৰ নাই অসাৰ জৰানিদ্ৰা পৰি পেলাই আছে बहुत धैर्यर सहित धीरज माने होइसे धैर्य और हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हो सदाय स्थिर हुए आसे अविचल हुए आसे और करवात माने होइसे बागर खलुआ जे एकेटा काठिते बोले शुई आसे तार माने जिटु साइडे शुई आसे सन्मुखेदी तेनेकै शुई आसे ना इफाल होइसे ना सिफाल हब पारिसे और दुख करिसे रास्ताय दुख करिसे जे इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने माने होइसे मूरर खितान सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफुल भी खिला सको माने मूरर खितानर फाले जाते मैं एटा फुलू फुलाब নোৱাৰো বা ঘাঁহ বনো মই অকণমান গজাব নোৱাৰো কিয় ৰাস্তাত কোনেও লেতেৰা হৈ বা বেছি সময় কিবা বস্তু পৰি থকাটো কোনেও পছন্দ নকৰে যাৰ কাৰণে নেকি সেই ৰাস্তাক আকৌ সাফা কৰি দিয়া হয় গতিকে ৰাস্তাত কত বন ফুলিব কিন্তু আমাৰ আলস্য পাঠটোত ৰাস্তাই যে দুখ কৰিছে যে তেওঁৰ মূৰৰ কিতানত এটা বন ফুলো বোলে ফুলাব নোৱাৰে मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ दिन रात पेड़ों की ध्वनि सिर्फ पेड़ों की आहट सुना करती हूँ এতিয়া কৈছে যে মই কথা ক'ব নোৱাৰো কিন্তু অন্ধই যিদৰে সব অনুভৱ কৰে অন্ধইটো নেদেখে অনুভৱৰ দ্বাৰা কৰে মই ঠিক তেনেকৈ সব অনুভৱ কৰিব পাৰো अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदयों को पढ़ लेती हूँ मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है कौन परदेश जा रहा है कौन काम से जा रहा है कौन आराम करने जा रहा है कौन उत्सव में जा रहा है और कौन শ্মশান যা रहा है এতিয়া ৰাস্তাই কৈছে যে মই একো ক'বহে নোৱাৰো যদিও মই জল নিদ্ৰাত আছো মোৰ ওপৰেদি লাখ লাখ ভৰি মোৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেই সকলোবিলাকৰে মই হৃদয়ৰ কথালৈকে মই গম পাই যাওঁ কিয়নো কোন কামত গৈছে কোন আৰাম কৰিবলৈ গৈছে কোন ঘৰলৈ গৈছে কোন উৎসৱত যোগ দিবলৈ গৈছে কোন পৰদেশ মানে বিদেশলৈ গৈছে সব জানো আনকি কোনে শ্মশানলৈ যায় শ্মশান হোক বা কবৰস্থান হোক কোন গৈছে সেয়াও বোলে ৰাস্তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है स्नेह की छाया है वो हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है आशा के बोझ बोता है मैं गम पाऊँ যিবোৰ মানুহ খুব আনন্দত থাকে যাৰ ঘৰ আছে যাৰ গৃহস্থী আছে যাৰ মৰমেৰে ভৰপূৰ এখন সংসাৰ আছে সিহঁতৰ খোজতেই গম পাওঁ সিহঁতে সুন্দৰ সুন্দৰ ফটো যেন কঢ়িয়াই লৈ গৈছে আশাৰ বীজ অংকুৰিত বোতা মানে অংকুৰিত কৰি লৈ গৈছে एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी সিহঁতৰ ভৰিৰ খোজতে যাতে এটা এটা লতা বা ফুল ফুলি উঠে जिसके पास घर नहीं আৰু যিবিলাকৰ ওচৰত কোনো ঘৰ নাই আশ্ৰয় नहीं যিবোৰৰ ওচৰত কোনো আশ্ৰয় নাই उनके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है उसके कदमों में न दाया है न बाया है उसके पैर कहते हैं मैं चलूँ तो क्यों और ठहरूँ तो किस लिए उसके कदमों से मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है যিবোৰ মানুহৰ কোনো আশ্ৰয় নাই ঘৰ নাই সেইবোৰ মানুহৰ খোজক মই গম পাওঁ যে সিহঁতে খোজটো এঠাইত দি আৰু ক'ৰবাত এঠাইত পেলায় তাৰমানে সিহঁতৰ মনত এটা বিৰক্তি ভাৱ আহিছে যে মই যে গৈ আছোঁ ক'লৈ গৈ আছোঁ
কিয় গৈ আছোঁ, মোৰতো কোনো আশ্ৰয় নাই, মোৰতো কোনো ঘৰ নাই, মোৰতো কোনো সংসাৰ নাই। গতিকে মানে তেওঁলোকৰ খোজত গম পায়, আৰু তেওঁলোকে যে দুখৰ ভাৱত খোজটো কাঢ়ে, সেই খোজত বোলে ৰাস্তাত থকা ধূলি শুকাই যায়। संसार की कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाई। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितनी गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ, और थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। কৈছে যে মই সংসাৰৰ কিমান যে কাহিনী গম পাওঁ, কাৰণ শ শ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি মোৰ ওপৰেদি হাজাৰ হাজাৰ শ শ মানুহে হাঁহি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি গৈছে, কিমানে গীত গাই গৈছে, কিমানে কথা পাতি গৈছে। মই যদি এটা কথা শুনো আৰু পিছৰখিনি মই শুনিবলৈ নাপাওঁ, গীতৰ যদি মই এলাইন শুনো পিছৰ লাইনখিনি মই আৰু শুনিবলৈ নাপাওঁ। তাৰমানে ৰাস্তাত আমি যেতিয়া গৈ থাকোঁ, দুজন মানুহ একেলগে গৈ থাকিলে আমি কথা পাতি গৈ থাকোঁ সঁচা, কিন্তু এইখিনিত এটা শব্দ হয়, সেইখিনিত এটা হয়, সেইখিনিত এটা হয়। তাৰমানে ৰাস্তাই সেইটো অভিমান কৰিছে যে মানুহ গৈ আছে সঁচা, কিন্তু মানুহে যিবোৰ কথা পাতি যায় মই গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ শুনিবলৈ নাপাওঁ। এটা কদম দিওঁতে এটা লাইন শুনিলে আকৌ গৈ এটা কদম শুনেগৈ। গতিকে মই মানে ৰাস্তাই অনুভৱ কৰিছে যে মই গোটেই কথাখিনি শুনিব পৰা নাই। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। মই যেতিয়া সেই মানুহৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ বিচাৰোঁ বা কাণখন মই লগাব বিচাৰোঁ যে সিহঁতে কি কৈছে, কিন্তু মই তেতিয়া আৰু শুনিবলৈ নাপাওঁ। इस तरह न जाने कितने योगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। এইদৰে মই নাজানো কিমান যুগৰ পৰা কিমান ভঙা চিঙা আধা কথা মই শুনিছোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি মই শুনিবলৈ নাপাওঁ। আৰু সেই কথাবিলাক এতিয়াও মোৰ যি ধূলি আছে সেই ধূলিৰ লগতহে মিহলি হৈ গৈছে, আৰু সেই ধূলিৰ লগত এতিয়া উৰি আছে। वह सुनो गा रही है कहते कहते कह नहीं पाई। হোৱা শুনা গাই আছে আৰু কৈ কৈ মানে ক'ব পৰা নাই, কওঁতে কওঁতে ক'ব পৰা নাই। आह ठहरो जरा गीत को पूरा कर जाओ, पूरी बात तो सुन लेने दो मुझे, पर कहाँ ठहरी हो। आह ৰোৱাচোন অলপমান, অকণমান সময় ৰোৱাচোন, তোমালোকে গোৱা গীত সম্পূৰ্ণকেতো মোক শুনিবলৈ দিয়া, তোমালোকে কোৱা কথাখিনিতো মোক শুনি ল'বলৈ দিয়া, কিন্তু ক'ত নাই, ক'ত ৰ'ব সিহঁত। গাতে গাতে না জানে কাহা চলি গই, গাই গাই নাজানো সিহঁত যে ক'লৈ গুচি গ'ল। আখিৰ তব মে सुन ही नहीं पाई, শেষত মই শুনিবলৈয়ে নাপালোঁ। बस आज आधी रात तक उसकी पग धनी मेरे कानों में गुंजती रहेगी। মাত্ৰ সিহঁতৰ সেই কথাবিলাক আধা ৰাতিলৈকে সিহঁতৰ ভৰিৰ ধ্বনিবিলাক মোৰ কাণত খালি গুঞ্জৰিত হৈ থাকিব, रहेगी থাকিব। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वह, कहाँ जा रही थी न जाने, जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ तकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो। সিহঁতৰ যিবোৰ কথা মই শুনিব বিচাৰিছোঁ সেইবোৰ মই শুনিব পৰা নাই। মাত্ৰ আধা ৰাতিলৈকে সিহঁতৰ ভৰিৰ ধ্বনি, কণ্ঠৰ ধ্বনি মোৰ কাণত বাজি থাকিব। নাজানো সিহঁত ক'লৈ গ'ল, বা এইদৰে কৈ 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 মানে পুনৰ তেওঁ সিহঁতৰ লগত যেতিয়া সাক্ষাৎ হ'ব, অৰ্থাৎ ৰাস্তা যেতিয়া সেই মানুহখিনিৰ লগত আকৌ সাক্ষাৎ হ'ব, তেতিয়া সিহঁতৰ মুখ তুলি মুখৰ ফালে চাব, আৰু তেতিয়াও সেই একেই কৈ কৈ পুনৰ ক'বলৈ পৰা হয়তো নহ'ব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এতিয়া যিহেতু শুনাই নাই গোটেই কথাখিনি, আকৌ লগ পালে যে শুনিব ৰাস্তাই কোনো কাৰণত ভাবিবই নোৱাৰে।
समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं होगा पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। সিহঁতে কৈ যোৱা কথাবোৰ, সিহঁতে গাই যোৱা গানবোৰ বা সিহঁতে গৈ থকা ঠাই হয়তো ক'ৰবাত শেষ হ'ব। নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে, নিজৰ ঘৰখনো পাব, কথা কৈ গৈছে, কথাখিনিও শেষ হ'ব, কিন্তু মই হয়তো গম নাপাওঁ। স্থায়িত্ব সম্ভৱতঃ শেষ হ'ব, সমাপ্তও হ'ব ক'ৰবাত, কিন্তু মই নাজানো। मैं किसी का घर नहीं हूँ पर सबको घर ले जाती हूँ। মই কাৰো ঘৰ নহয়, কিয়নো মই ঘৰ নহয় কাৰণে মোৰ ওপৰত বেছি দেৰি মানুহ থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেই মানুহখিনিক কিন্তু মই নিজা নিজা ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है। মোৰ এই কথাটোৱে মোৰ অন্তৰত দুখ দি থাকে कि मुझ पर कई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, যে মোৰ ওপৰত কোনেও স্বইচ্ছাই তেওঁলোকৰ ভৰি ৰাখিব নিবিচাৰে। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं और शाप देते रहते हैं। যিসকলৰ ঘৰ, ধৰা কোনো মানুহ নিজৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছে তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে বা পঢ়া শুনাৰ সূত্ৰে, যি কাৰণতেই নহওক কিয়, সেই মানুহখিনি যেতিয়া আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহে, উভতনিৰ পথত কিন্তু ৰাস্তাক সদায় দোষ দিয়ে। এই ৰাস্তা ইমান আৰু বহুত দূৰ আছে, ইমান বেয়া ৰাস্তা ইত্যাদি ইত্যাদি, বা বহুত দূৰ ৰাস্তাকে আকৌ কোচতে মানে দোষ দিয়ে, অভিশাপ দিয়ে। বা ৰাস্তা বেয়া হ'লে খং উঠে, ইমান দেৰি লাগিছে, 1 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা 3 ঘণ্টা লগাই দিছে, ৰাস্তা ভঙা চিঙা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, যিমানবোৰ দোষ আমি দিওঁ সকলোবিলাক দোষ ৰাস্তাকেই দিওঁ। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। মই কিন্তু সিহঁতক পৰম ধৈৰ্যৰে, মোৰ ওপৰত গাড়ী দপদপাই গুচি যায় বা খোজকাঢ়ি দপদপাই গুচি যায়, মই কিন্তু পৰম ধৈৰ্যৰে সিহঁতক মই ঘৰ পোৱাই দিওঁ, কিন্তু সিহঁতে মোক কেতিয়াও কৃতজ্ঞতা এটা নজনায়। वे अपने घर आराम करते हैं, সিহঁতে নিজৰ ঘৰত গৈ আৰাম কৰে। पर आनंद मनाते हैं, आनंद करे। घर में उनका मुख सुख सन्मिलन होता है, ঘৰত সিহঁতৰ সুখ সন্মিলন হয়, সকলোৰে লগত আনন্দ কৰে। बिसरे हुए सब मिल जाते हैं, যিসকল এৰা এৰি হৈছিলে ঘৰত গৈ গোটেইবিলাক মিলি যায়। और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिच्छाकृत श्रम हुआ समझते हैं, मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। সিহঁতে ঘৰ গৈ পেলাই এনেকুৱা দেখুৱাই খুব ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া আৰাম যেন কৰিব বিচাৰে, তাহাঁতৰ যেন বহুত কষ্ট হৈছে, অথচ মোৰ ওপৰেদিয়ে দপদপাই গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাগৰৰ ভাৱটো বা এৰা এৰি যে ইমান দূৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেই ৰাস্তাৰ কাৰণেই যে, দূৰ হোৱাৰ কাৰণেই যে এৰা এৰি হৈ আছে, সকলোবিলাক দোষ মোকেই জাপি দিয়ে। क्या इसी तरह बार बार दूरी ही से घर के झरोखे में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शिन्न में विलीन हो जाया करेगी। घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। এইদৰে সিহঁতে ঘৰত মিলন হোৱাৰ পিছত তাহাঁতৰ সৰু খিৰিকীয়েদি, ঝৰুখা মানে সৰু খিৰিকী, খিৰিকীৰ ফাকেদি বা খিৰিকীৰ ভিতৰেদি সিহঁতৰ ভিতৰত জ্বলি থকা লাইট বা পাংখা, ফেন, এইবোৰ শব্দ মই শুনো, বা সিহঁতৰ ভিতৰত হাঁহি যি ফূৰ্তি কৰে তাৰ অলপ হ'লেও মই শুনিবলৈ পাওঁ, কিন্তু সিহঁতৰ সেই হাঁহি, সেই আনন্দ বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ লগে লগে শূন্যত বিলীন হৈ যায়। আৰু সেই ভিতৰত, ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যে মস্তি কৰিছে, আনন্দ কৰিছে, তাৰ অকণো আনন্দ, একমাত্ৰ এক বুন্দ, ফুটা বিন্দু অকণমানো মই নাপাওঁ, ভাগ নাপাওঁ। कभी कभी वह भी पाती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं और शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं, अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं। কেতিয়াবা কেতিয়াবা, কভি কভি, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই এইটো পাওঁ যে ছোটে ছোটে মানে সৰু সৰু বাচ্চে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাঁহি হাঁহি মোৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহে, অৰ্থাৎ ৰাস্তালৈ দৌৰি আহে, শোৰগোল মানে হুলস্থুল লগায়,
शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। মোৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত আহি খেলেহি আৰু সিহঁতে কি কৰে, সেই ৰাস্তাত আহি খেলে যে अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं। সিহঁতৰ ঘৰত যে আনন্দ হৈ থাকে সেই আনন্দ ভাৱটো সিহঁতে মোৰ ওপৰতে আহি ফুটাই তোলেহি বা সিহঁতেও নিজে খেলেহি। उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है। সিহঁতে কি কৰে, দেউতাকৰ আশীৰ্বাদ, মাকৰ মৰম এইদৰে তাহাঁতে বা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈকে লৈ আহে আৰু আহি সিহঁতে মোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ ওপৰত সিহঁতে নিজে ঘৰ বনায়। मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं, प्यार छोड़ जाते हैं। সিহঁতে মোৰ ধূলিৰ লগতে আহি মৰম দি যায়, মোৰ ধূলিৰ ওপৰত মৰম কৰে, ঘৰ বনাই খেলে আৰু মৰম এৰি থৈ যায়। मेरी धूल को वे अपने वश में कर लेती है और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेरी पर होले होले थक्कियाँ दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहता है। তাহাঁতে কি কৰে যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধূলিৰে সৰু সৰু ঘৰ বনায়, অকণ অকণ হাতকেইটা দি থপ 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 থপকৈ দুই হাতেৰে থপিয়াই থপিয়াই ঘৰ বনায় আৰু সিহঁতৰ ভিতৰত ইটোৱে সিটোক কম্পিটিশ্যন কৰে, এইটো মোৰ ঘৰ, এইটো তোমাৰ ঘৰ, এইদৰে মানে ৰাস্তাত নিজা নিজা ঘৰ বনাই খেলে আৰু তেতিয়া বোলে ৰাস্তাৰ খুব ভাল লাগে, কিয়নো ৰাস্তাৰ ধূলিখিনিৰে সিহঁতে নিজৰ ঘৰ বুলি ঘৰ বনাই বনাই পৰম আনন্দ পায় আৰু অকণ অকণ হাতকেইটাৰে কোমল কোমল হাতেৰে শিশু হাতেৰে সিহঁতে মৰমেৰে সেই ঘৰবিলাকত খুৱাব বিচাৰে। अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे वे उसके साथ बातें करते हैं। আৰু সিহঁতে নিৰ্মল হৃদয়, সিহঁতৰ কোনো কপটতা নাই, কিয়নো শিশুসকল সদায় নিষ্পাপ হয়, কোনো কপট হিংসা এইবোৰ ভাৱ নাথাকে। ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মানসিক পৰিৱৰ্তন হয়, কিন্তু শিশুসকল দেৱতা সদৃশ হয়, তাহাঁতৰ অন্তৰত কোনো কুৎসিত কপটতা ভাৱ নাথাকে, গতিকে সিহঁতে শিশুসুলভ হৃদয়েৰে আহি খেলেহি। हाय हाय इतना स्नेह इतना प्यार पाकर भी मेरी यह ढोल उसका जवाब तक नहीं दे पाती, मेरे लिए कैसा साफ है यहाँ। তেতিয়া ৰাস্তাই দুখ কৰিছে, হাই হাই সিহঁতে আহি মোৰ লগত ইমান মৰমেৰে খেলিছেহি, কিন্তু সিহঁতক যে মই একোৱেই ক'ব নোৱাৰোঁ, সিহঁতক যে মই মৰম দিব নোৱাৰোঁ, কোনে বাৰু মোক অভিশাপ দিলে মই ৰাস্তা হ'বৰ কাৰণে মই যে এইদৰে পৰি আছোঁ, একো ক'ব নোৱাৰোঁ, গম পাওঁ কিন্তু একো মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ৰাস্তাই দুখ কৰিছে যে কাৰ অভিশাপত আজি মই এনেদৰে পৰি আছোঁ। छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ, मालूम होता है उनके पाँव में लगती होगी। সৰু সৰু অকণ অকণ কোমল কোমল ভৰিৰে যেতিয়া সিহঁতে মোৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি যায়, তেতিয়া মই নিজকে বৰ কঠিন অনুভৱ কৰোঁ যে সিহঁতৰ ভৰিবোৰ ইমানেই কোমল, কিন্তু মোৰ বুকুখন ইমানেই টান। তেতিয়া उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে শিশু ভৰিবিলাক ইমান কোমল, ময়ো যদি কোমল হোৱা হ'লে বা সিহঁতৰ কোমল ভৰি মোৰ ওপৰত পৰা হ'লে কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন। अरुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं, किंतु यदि न चलते तो शायद कहीं भी हरी हरी घास पैदा न होती। अरुण चरण মানে সুন্দৰ ভৰি, সৰু ভৰি অকণ অকণ ভৰিবিলাক যদি মোৰ ওপৰেদি নচলে বা মোৰ ওপৰত যদি খোজেই নিদিয়ে, হয়তো ক'তনো মানে হৰি ভৰি ঘাস पैदा न होती, সৰু সৰু যে কোমল ঘাঁহ বন গজে সেইখিনিও নগজিলহেঁতেন। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। সদায় যিসকল মানুহ ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰি থাকে সিহঁতক বোলে ৰাস্তাই ভালকৈ চিনি পায়। पर वे नहीं जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा क्या करती हूँ, কিন্তু সেই মানুহখিনিয়েতো নাজানে যে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। ধৰা আমি ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যাওঁ, ৰাস্তাই আমাক গম পায় যে আমি স্কুললৈ গৈছোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা যে আমি ঘৰলৈ আহিম আমাৰ কাৰণে বোলে ৰাস্তাটো ৰৈ থাকে। চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে শুনি বাৰু, যে আমি যিটো বস্তু ধ্যান দিয়া নাই বা গুৰুত্ব দিয়া নাই, ৰাস্তাই কিন্তু আমাক ইমানেই আমাৰ কাৰণে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে যে আমি যিহেতু গৈছোঁ আমি আকৌ ঘৰলৈ আহিম, আমাৰ কাৰণে প্ৰতীক্ষা মানে অপেক্ষা কৰি আছে। मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ, मैं मने मने भाभी लूँ, कल्पना करूँ, बहुत दिन हुए ऐसे ही एक छोटे दो नुपुर रुनझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बसते रहते। আৰু মই বহুদিন এইদৰে মানে অনেক প্ৰতিমা কোমল ভৰি
আহি পেলাই যে দুপৰীয়া সময়ত ৰুণঝুণ ধ্বনিৰে নপুৰ পিন্ধি আহিব, মই এইটো অনুভৱ কৰি থাকোঁ। বা পাও মে ৰো ৰো কৰ বজতে ৰহতে, মানে ভৰিত যাতে পিন্ধা নপুৰটোৱে ৰো ৰো কৰ মানে কান্দি কান্দি যাতে বাজি থাকক। शायद उसके ओठ बोलने के ओठ न थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती। তেতিয়া কি হ'ব যে প্ৰতিদিনে যে আহা মোৰ ওপৰেদি ভৰি দিয়া সকলো লোকে মই ভালদৰে চিনি পাওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অধীৰ অপেক্ষাত ৰৈ থাকোঁ। আৰু বহুদিন হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰতিমা নিজৰ কোমল চৰণক লৈ দুপৰীয়া বহু দূৰৰ পৰা আহক বা সৰু সৰু দুটা নপুৰৰ ৰুণঝুণ ধ্বনি বা ভৰিত কান্দি কান্দি বাজি থাকক। সম্ভৱতঃ তাৰ ওঠ কোৱাৰ বাবে ওঠ নাছিলে, সম্ভৱতঃ তাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চকু সন্ধ্যাৰ আকাশৰ নিচিনা ম্লান দৃষ্টিৰে কাৰোবাৰ মুখৰ ফালে চাই থাকে। ऐसे कितने ही पाव के शब्द नीरव हो गए हैं, मैं क्या उनकी यादें रख सकती हूँ। এইদৰে যে কিমান ভৰিৰ শব্দ নীৰৱ হৈ গ'ল, মই জানো সকলোবিলাকৰ ভৰিৰ শব্দ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। सिर्फ उन पाओ की करुण नपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है। আৰু মাত্ৰ কেতিয়াবা কি হয়, সিহঁতৰ সেই নপুৰৰ কৰুণ ধ্বনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ মনলৈ আহে। पर मुझे क्या घड़ी भर भी शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है। আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে কি মই দুখ কৰিবলৈ মোৰ সময় আছে নেকি, বা সন্তাপ কৰিবৰ কাৰণে মই ছুটি পাওঁ নেকি? কিয়নো ৰাস্তাৰ ওপৰত অহৰহ দিন নাই ৰাতি নাই, গাড়ী হওক মানুহ হওক যিকোনো কামত যিকোনো উদ্দেশ্যলৈ গৈয়ে থাকে আৰু ৰাস্তাটো কেতিয়াও খালী নাথাকে। গতিকে ৰাস্তাই কৈছে যে মোৰ কোনো ছুটি নাই, মোৰ কোনো সময় নাই, যে কাৰোবাৰ দুখ সুখৰ ভাগ মই গম পালেও সেইবিলাকক লৈ মই সন্তাপ কৰি থাকিম। शोक किस किस के लिए करे, ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं। মইনো সুখ বা দুখ মই কাৰ কাৰণে কৰিম? কিমান তেনেকুৱা মানুহ গৈ আছে আহি আছে, ধৰা শ্মশানলৈ গৈছে, সেইটোতো এটা দুখৰ চিন। গতিকে সেই দুখৰ চিনটো ৰাস্তাটোৱে অনুভৱ কৰিছে যে এইটো শ্মশানলৈ গৈ আছে বা কবৰস্থানলৈ গৈ আছে, কিন্তু সেই দুখৰ অৱস্থাটো তেওঁ বেছি সময়লৈ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, কাৰণ সেই মানুহখিনিৰ পিছত সেই ভৰিৰ ওপৰত আকৌ বেলেগ মানুহ আহি ভৰি দিছেহি। গতিকে কিমান আহিছে কিমান গৈছে তেওঁ সেইবোৰ হিচাপ ৰাখিব নোৱাৰে। উফ कैसा कड़ा घाम है, एक बार सांस छोड़ती हूँ और टपी हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती है। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। इसलिए सड़क के ना हंसी है ना रोना, मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, ना हंसी ना रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी हुई हूँ और पड़ी रहूँगी। এতিয়া ৰাস্তাই কৈছে যে এই শব্দবিলাকটো কিমান নীৰৱ শব্দ, ভৰিৰ শব্দ নীৰৱ হৈ গৈছে, সেইবোৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰে, মাত্ৰ সিহঁতৰ ভৰিৰ কৰুণ নপুৰ ধ্বনিহে কাণত বাজি থাকে বা মনলৈ আহে। আৰু যে সেই মানে ৰাস্তাই কৈছে যে কিন্তু মোৰ কি ঘড়ীৰ সময়ত সুখ বা সন্তাপ কৰাৰ ছুটি পোৱাৰো মোৰ কোনো অৱকাশ নাই। এবাৰ উশাহ ল'লে আৰু সূৰ্যৰ তাপ পাই ধূলি নীল আকাশখন ধোঁৱাৰ নিচিনা হৈ উৰি গুচি যায়। অৰ্থাৎ ধনী আৰু দুখীয়া, জন্ম আৰু মৃত্যু সকলোবিলাক মোৰ ওপৰেদিয়ে হৈ আছে, মোৰ ওপৰেৰে উশাহত ধূলিৰ সোঁতৰ নিচিনা উৰি থাকে। এইকাৰণে ৰাস্তাই কেতিয়াও নাহাঁহে আৰু ৰাস্তাই কেতিয়াও নাকান্দে, কাৰণ ৰাস্তাই কৈছে যে মই নিজৰ ওপৰত অলপো আন বস্তু পৰি থাকিবলৈ নিদিওঁ। কিয়নো ধৰা ৰাস্তাত ট্ৰাফিক জাম লাগে, যিকোনো কাৰণতে ট্ৰাফিক জাম কিমান সময়লৈকে থাকে? নিশ্চয় অলপ সময়, তাৰপিছত আকৌ ট্ৰাফিকে ৰাস্তা খালী কৰি দিয়ে। গতিকে ৰাস্তাই কৈছে যে মোৰ ওপৰত একো বস্তু মই বেছি সময় থাকিবলৈ নিদিওঁ, সেইকাৰণে মোৰ না হাঁহি আছে না মোৰ কান্দোন আছে, মই সদায় অকলেই পৰি আছোঁ আৰু অকলেই মই পৰি থাকিম। আজিলৈ ইমানতে পাঠ সমাপ্ত কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকে তলৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে কবিৰ ওপৰত
বহুখিনি প্ৰশ্ন আছে, বিশেষকৈ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি গোটেইখিনি কৰিবা, 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি কৰিবা, আৰু শেষৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু বিশেষকৈ যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে, ব্যাখ্যা আছে, সেইবোৰ তোমালোকে সকলো কৰিবা। আৰু নোৱাৰাখিনি পিছত আমি আলোচনা কৰিম আন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।